дар саҳни бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи рошқала бо ҷалби занони ҳунарманди ҷамоатҳои наздики ноҳия гӯшаи ҳунарҳои дастии занон пешниҳоди тамошобинон гардонида шуд ки аз маҳорати баланди ҳунарофарии занону модарони ноҳияи рошқала сарчашма гирифт. таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати бонувон баҳри боз ҳам қавӣ гардонидани мақоми зан дар пешбурди хоҷагидории ноҳия мусоидат намуд. чунин дастгирӣ эътиборан сатҳу сифати зиндагии зан модарро комилан беҳтар намуд. ҳоло барои бонувону ҷавондухтарони мамлакат имконият фароҳам оварда шудааст ки дар рушд додани ҳунарҳои мардумӣ ва равнақи соҳибкории хурду миёна ҳиссаи арзандаи худро гузоранд. با ابتکار جناب عالی امامعلی رحمان 8 مارس روز مادران اعلام گردید. من از نام جوان دختران ناحیه راشقله به همه مادران تاجیک عیدشان را مبارکباد میگویم. به آنها آسمان صاف بی‌غبار را تمنا دارم. عیدتان مبارک باشد مادران عزیز. раиси ноҳияи рошқала лоиқ назар шозода аз намоиши ҳунарҳои мардумии бонувони чирадаст дидан ба амал оварда ба маҳорату истеъдоди онҳо баҳои арзанда дод. умуман бонувони ноҳияи рошқала дар эҳё намудани ҳунарҳои миллӣ фаъолияти хуб нишон дода ба ҳамин васила зидди беканор ва азизтарин шахсияти башар аст. меҳри бепоён ва навозишҳои гарми фонуси хаёли мост. канори модар дабистони кӯдакии инсон аст. бинобар ин инсон бояд қадри модари худро донад ва пеши пои ӯ таъзим кунад. аз сатвату зи шӯҳрат гар бар фалак занам сар таҳзим мекунам боз дар пеши пои модар. бо дастгирӣ ва ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат раиси ноҳияи рошқала лоиқ назар шозода паёми табрикотии хешро ба ифтихори рӯзи модар ироа намуда қайд дошт ки модарону бонувон беҳтарин офариниши худованди мутаол дар рӯи замин буда новобаста аз мақому манзалат ҳамаи инсонҳоро модар офаридааст. агар баҳор оғози зиндашавӣ ва шукуфоии табиат ободиву созандагӣ бошад модар ибтидои зиндагӣ ва ҳаёти инсон мебошад. аз ин рӯ модаронро ҳама муқаддас медоранду нисбати онҳо ҳурмату эҳтироми беандоза доранд. барои фаъолияти хуби меҳнатӣ саҳми арзанда гузоштан дар пешбурди сиёсати давлат ва иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ ва ба муносибати рӯзи модар як зумра занони фаъол ва собиқадорони меҳнат бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва барои иштирокчиёни озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст ифтихорнома супурда шуд. аҳли фарҳанги ноҳияи рошқала бо дастагули шеъру мусиқӣ ки тараннумгари зебогии фасли баҳор ва иди модарон буд ба чорабинии идона таровати дигарро зам намуданд. дар баробари дигар идораву муассисаҳо бахшида ба рӯзи модарон кормандони соҳаи тиб низ бо як дилгармӣ ин ҷашнро истиқбол гирифта дар ҷамъомад муовини сардори раёсати тандурустии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Нуралӣ Додалиев иштирок ва баромад намуда қайд дошт ки ба хотири арҷ гузоштан ба бузургии зан модар ҳамасола дар саросари ҷумҳурӣ рӯзи модарон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. дар баробари дигар соҳаҳо саҳми бонувон дар пешбурди самти тандурустӣ назаррас арзёбӣ гардида дар давраи хуруҷи бемории сироятии COVID-19 кормандзанони соҳаи тиб аз худ қаҳрамониро нишон доданд. дар рафти ҷамъомад раиси шӯрои иттифоқи касабаи вилоят Марзия Некпаева тамоми иштирокдоронро ба муносибати рӯзи модарон табрик намуда зикр дошт ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ низ ба соҳаи тандурустӣ диққати махсус равона намуда фаъолияти бонувони соҳаи мазкурро боиси таҳсину офарин хонданд. зимни чорабинӣ раиси иттифоқи касабаи соҳаи тандурустӣ сармутахассисони раёсати тандурустии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва собиқадорони соҳа бобати бузургии модар баромад намуда гуфта шуд ки модар барои башарият аз олитарин неъматҳои рӯи дунё ба ҳисоб меравад. донистани қадру қимати зан модар ва бузургдошти рисолати ӯ қарзи ҳар фарди ба ору номус мебошад. дар ҷамъомад ҳамчунин озмуни ҳамшираи беҳтарини сол доир гардида дар фарҷом ба як қатор фаъолзадони соҳаи тиб ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуданд. дар рафти чорабинӣ донишҷӯён бобати манзалати зан модар дар ҳаёти инсоният ва ҷонисориҳои занҳои таърихӣ дар пойдории давлатдорӣ ва ба даст овардани озодӣ баҳри ҳозирин маълумот манзур намуданд. гуфта шуд ки имрӯз бонуи тоҷик дар арсаи сиёсат таълиму тарбияи насли навр аст ва пешбурди корҳои ҷамъиятӣ саҳми арзишманд дорад. ин ҳама шаҳодати дастгирӣ ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати занону бонувон мебошад. дар паёми имсолаи худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
درباره باز هم بلند برداشتن مقام زن در جامعه اندیشه‌رانی کردند. زنان و دختران در جامعه امروزه ما نقش فعال داشته در اکثر بخش‌های اجتماعی کار و فعالیت کرده ایستاده‌اند. در پیروی این پیام ما دانشجویان کالج طبی شهر خاراخ کوشش می‌نماییم که در درجه بلند تحصیل نموده بر حفظ جامعه نقش نظر گذاریم. چنانه که پیشوای ملت قید کرد، محض با شرافت کارمندان طب تاجیکستان توانست از ورطه پاندمی که جهان امروزه را فرا گرفته است رهایی یابد. دایر به قهرمانی‌های بی‌مثل و مانند زنان از اشعار ادیبان کلاسیک و معاصر شعرها قرائت گردیدند که به چاره‌بینی تراوت تازه عطا نمودند. زن مادر در حقیقت فرشته آسمانی، سرچشمه روزگاری بنی بشر، دردانه آفرینش، خورشید مهرآور و دلنواز و استاد نخستین انسانیت به شمار می رود. زندگی نامه انسان از علی مادر آغاز می یابد. زن مادر این شخصی است که یعنی بهشت زیر قدم آن است. 3 دکبر سال 1999 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره حقوق‌های سیاسی زنان قبول گردید. با تشبث پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان مقام زن مادر در تاجیکستان بلند برداشته شد. دورسултон Гуламадова, корманди маркази дастгирии занон барои аҳли нишаст оиди ҳуқуқу озодиҳои занон дар ҷомеа ва саҳми арзишманди онҳо дар рушди хоҷагии мамлакат сухан ронда иброз дошт ки зан бо вуҷуди тарбияткунандаи фарзанд буданаш қодир аст ки саҳми хешро бо нерӯи созанда дар корҳои бунёдӣ бар аъло гузорад. барномаи фарҳангӣ низ бо иштироки донишҷӯён манзури аҳли нишаст гардонида шуд. дар фарҷом аз ҷониби маъмурияти коллеҷи тиббӣ ба меҳмонони чорабинӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуданд. با شرافت صاحب دولتی جمهوری تاجیکستان زن مادر تاجیک در جامعه مقام و منزلت ارزنده کسب نموده امروز نه تنها در سطح رهبری وزارت‌ها، اداره و مؤسسه‌ها بلکه در صف‌های عامیان وطن و خدمات آتش‌نشانی نیز سهمی باسزا دارند. امروز مادر تاجیک در ردیف مردان در ساختارهای قدرتی با اراده قوی و سربلندانه فعالیت داشته در تامین ثبات و امنیت کشور، آبادی سرزمین آفتابیمان خدمت ارزنده نموده ایستاده‌اند. از فرصت مناسب استفاده برده از نام کارمندان شعبه خدمات دولتی آتش نشانی ولایت مختار کوهستان بدخشان همه مادران و خواهران و عموما بانوان عزیز تاجیک را با فرارسی فصل بهار عید زنان و مادران تبریک و مبارکباد نموده برای همه آنها بهترین روزهای زندگی را از صمیم قلب تمنا دارم. کارمندان نهاد به خاطر پیشگیری حالتهای سرزدن سوختار همروزه جهد و تلاش نموده کارهای فرماندهی را در اداره و مؤسسه‌ها اینچنین مکاتب قلمرو شهر و نواحی ولایت برا گذاشته ایستادند. در برابر مردان تعداد 20 نفر بانوان خلعت نظامی بر تن نیز سهمی مناسب دارند. امروز در شعبه‌ها بانوان به صفت رادیوعلاقه‌چی، تنظیمگر، ناظر و مهندس و اختصاص‌های دیگر فعالیت پرثمر دارند. با تمام بانوان تاجیک، با مادران ارجمند و والا مقام، با خواهران عزیز و مهربان و با شمایان همکسبان ابراز می نمایم که همیشه سربلند و تنسیت و کامیاب باشید. سردار شعبه خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت مختار کوهستان بدخشان پدپالکوونیک خدمت داخلی جعفر رضا تمام بانوان خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت را و در سیمای آنها کل زنان و مادران کشور را با این صحنه فرخنده شادباش نمود. از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت پادشاه خانم عبدالرحمنова مدیر شعبه کار با زنان و عائله ولایت به تبریک بانوان این نهاد آمده ضمن تبریکاتش از سهم بانوان خدمات آتش‌نشانی ولایت در جامعه امروزه سخن نمود. تاکید گردید که محض سهم زنان خدمات از سر وقت به جای حادثه روان نمودن نقلیات و تکنیکای ضروری و آتش نشانها در مدت کوتاه و بی‌تلف خاموش نمودن سوختار وابستگی کلان دارد. در رفت چاره‌بینی سهم بانوان در حیات امروزه خدمات ناتکرار ارزیابی گردید. در انجام چاره‌بینی برای خدمت‌های ارزنده بانوان از طرف سردار خدمات آتش‌نشانی ولایت با تحفه‌های خاطروی سرفراز گردیدند. نشین دیرکتور این مؤسسه تعلیمی مهمانان و بانوانی که سالهای باز به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغولند با فرارسی عید کسبیشان تبریک نموده برایشان تنی صحت و در تعلیم و تربیت نسل نورس برای کار خواست.
کودکان و نورسان بخشیده به عید مادران محفل ادبی با نام زیحی مادر که از شعر و ترانه و صحنه‌های شفق‌انگیز تهیه شدند پیشکش مهمانان و همسالان خود گرداندند و با کفکوبی گرم تماشابینان استقبال گرفته شدند. در آغاز برنامه کودکان و نورسان مادران خود را با عید کسبیشان تبریک نمودند و برایشان بهترین شعرهای از شاعران کلاسیک و معاصر قرائت نمودند. ایا مادر دلم زاری تو باشد، همه پزمانی دیداری تو باشد. نیم گرچه کنون در خدمت تو، ولی دانم خدا یاری تو باشد. На 8 марта маленький сыночек вышивал для мамы голубой платочек. Вышивал, трудился, уколол ладошку, но к 8 марта вышил понемножку. اعضای محفل هنرمندان جوان مکتب برای این محفل برنامه جالب کنسرتی آماده کرده پیشکش حاضرین گرداندند. هنرمندان نورس رقص زیبای ملی را با تمام نزاکتش اجرا کردند و به این محفل شکوهی تازه بخشیدند. صحنه‌چه تحت عنوان قدر مادر که به موضوع احترام به مادر و قدر زحمتاش بخشیده شده است خیلی موثر و تاثیربخش بود. هر یک از خوانندگان نقش خود را صمیمی و طبیعی بازی کردند. در زندگی لحظه‌هایی می‌شود که کودکان چون بزرگ شدن دیگر از مادران خود فراموش می‌کنند و زمان مادرانشان به خاطر آنها میرسد که دیگر او از دنیا رفته است. این هنرمندان نورس به همسالان و هم کلانسالان هشدار می‌دهند که همیشه از مادران خود خبر گیرند، زیرا آنها ابدی در این دنیا نیستند و چون از دنیا رفتن دیگر پشیمانی سودی ندارد. سابقه‌دار ساحه معارف دولت بیگم فیض‌الله و خوانندگان و آموزگاران این مؤسسه تعلیمی را به روز مادر تبریک کرده اظهار داشت که مادر مثل فرشته است که همیشه فرزندان را مثل جانش دوست می‌دارد و از همه گونه بلاهای زمین و آسمان حفظ می‌کند و از او چیزی را طلب نمی‌کند. برای مادر جان فرزند از همه گرامی است. در آغاز مشورت سردار ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان اودین شامردوف مسئله‌های روزنامه مشورت را به حاضرین بررسی نموده دایر به کار کابینت‌های متدی اتحادیه‌های متدی در مؤسسه‌های تعلیمی حدود ولایت گفته شد که فعالیت در این سمت در سطح لازمی برآ مانده نشده مسئولین را لازم است کار را در این جاده جانناک نمایند. از سنجش فعالیت کابینت‌های متدی مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه درواز برمی‌آید که مسئولین در این سمت معلومات کافی کسبی نداشته وظیفه‌های خود را در سطح ضروری برای ماندن نمیتوانند. جهت فعالیت خوبتر و بهتر آدینشان مردوف به مسئولین تمام ناحیه‌ها سپارش‌های مشخص داد. در مشاوره امروزه اساساً مسئله‌ها جهت نظارت و راهبری مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ولایت اینچنین سطح صفت دانش خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ولایت و بغیر از این فعالیتی یعنی آموزگاران فن‌های دقیق بررسی گردیدند و از طرف سردار ریاست ولایت مختار کوهستان بدخشان این مسئله‌ها یعنی دیده برآمده شدند، تحلیل گردیدند و با مدیران شعبه معارف و مدیران کابینت‌های متدی دستور و توصیه‌ها دادند که کار را در همین سمت‌ها باید بهتر راه‌اندازی کنیم. جهت عملی نمودن دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دایر بر رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی گفته شد که برای بهتر و خوبتر به راه ماندن آموزش فن‌های سیکلی ریاضی امسال در مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه شغنان شهر خاروق چاره‌بینی‌ها طبق نقشه ریاست معارف ولایت گذرانیده شده با در نظر داشت نتیجه‌های خوب این روند را در دیگر ناحیه‌ها نیز به راه می‌مانند. بعد از هر دو ماه در ریاست معارف مشاوره ریاست معارف گذرانده می شود که در اونجا مسائل بسیار با روزنامه مشاوره وارد می گردند که آن امروز مشاوره برگزار گردید. در اونجا 4 مسئله بررسی کرده می شوند که یکی از مسائل اساسی اون سنجش کار و فعالیت کابینت‌های اتحادیه‌های متدی می باشد. در برابر این مسئله دوم وابسته به سپارش جناب حالی سرور کشور محترم امامعلی رحمان که با 20 سالگی رشد فن‌های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی که پیشنهاد گردیده است وابسته به همین مسئله در ریاست معارف سنجیده می شود و
معلوم است که این سپارش خیلی جدی است و ریاست معارف هم وابسته به همه ناحیه رو سنجش میگذراند و در خود ناحیه روشقلا وابسته به همین سپارش جناب عالی و با اجرا رساندن نقشه ریاست معارف ولایت خود این سمت بسیار کارها انجام داده شده است. از آن جمله آزمون در بین هم آموزگاران و هم خوانندگان وابسته به فنهای دقیق برگزار گردیده ایستاده است و ما حلقه آزمون در بین آموزگاران گذراندیم. 2 نفر بهترین رو برای اشتراک در آزمون ولایتی پیشنهاد کردیم. اینچنین در بین خوانندگان هم آزمون‌ها گذاشته ایستاده هستند. برای اشتراک در آزمون چهاربینی‌های سطح جمهوری از قبیل فروغ صبح دانایی کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من و علم فروغ معرفت، مدیران شعبه‌های معارف شهر و نواحی ولایت وظیفه‌دار کرده شدند که نظارت را در اجرای این دستور پرزور نموده خوانندگان با لیاقت را برای شرکت در چهاربینی‌ها تیار نمایند. در فرجام مشورت با برخی از کارمندان فعال افتخارنامه‌های ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان سپاریده شدند. در مرکز تعلیمی جمهوری لوگوس در برابر آموزش زبانهای خارجی، آموزش فنهای دقیق نیز راه‌اندازی گردیده است. در دوام 4 سال فعالیت مرکز منتظم المپیادهای فنی بین خوانندگان مؤسسه‌ها گذرانیده شده، دقت بیشتر به آموزش فن متماتیک روانه گردیده است. آموزگاران صاحب تجربه که یکی از آنها معلم فن متماتیک خوشقدم اسمت اللهیف میباشد، با تعلیم گیرندگان مرکز تعلیمی لوگوس درس‌های علاوگی میگذراند. سال سال تعداد خوانندگانی که به آموزش فن ریاضی شوق دارند زیاد گشته ایستاده است. در جنبستی المپیادا نماینده ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان جنگیبek الفاسشوف اشتراک و برآمد نموده قید داشت که سال سال طلبات به آموزش فنهای دقیق زیاد گشته ایستاده، تعداد خوانندگانی که به این فن دلبستگی دارند نیز رو به افزایش دارد. المپیاداها از فن ریاضی باشند برای باز هم بیشتر سیقل دادن دانش آموخته خوانندگان تکان جدی می‌دهند. از اشتراکچیان المپیادا دعوت به عمل آورد که در آموزش فنهای دقیق فعال باشند. خواننده‌ای که فن متماتیک را خوب می‌داند تمام فنها را نیز به آسانی از خود کرده می‌تواند. در المپیادا قریب 117 نفر خوانندگان از صنف 2 تا 9 مؤسسه‌های تعلیمی قلمرو شهر شرکت ورزیدند. گفته شد که این اقدام در حاشیه پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اویل آموزش 20 ساله فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی روی کار آورده است. سال 4 است که ما چنین المپیادا رو در مرکز تعلیمی جمهوری لوگوس در نزد مکتب طبیعی خوشقدم اسمت اللهیف طبیعی ریاضی خوشقدم اسمت اللهیف گذرانده ایستاده و شماره خوانندگان ما یعنی اشتراکداران المپیادا سال تا سال افزوده ایستاده است و در سالهای پیش ما تنها این المپیادا رو در بین خوانندگان لیسه آقاخان و مکتب پرزیدنتی برای کودکان با لیاقت برگزار گردیدیم، ولی تا 3 سال آخر باشد دیگر خوانندگان دیگر مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر خاروق نیز جلب گردیدند و این سال خوانندگان مکتب رقم 4 نوای شغنان که در مکتب طبیعی ریاضی خوشقدم اسمت اللهیف علاوگی درس متماتیک را آموخته ایستادند، آنها نیز به المپیادا شامل گردیدند و به جام‌های نمایان موفق گردیدند. اشتراکچیان المپیادا از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده، تمام دانش و مهارت و ملکه خویش را به خاطر به دست آوردن جای نمایان سعی تلاش ورزیدند. من نظام‌الدین نظارالدین خواننده صنف 3 به لیسه آقاخان می باشم. من در این المپیادا جای 3 گرفتم و با مدال، تحفه و افتخارنامه سرفراز گردیدم. من امینه قرزوبکووا خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 به نام سیف‌الله عبداللهیف می باشم. همه ساله در مرکز جمهوری لوگوس المپیاداها برگزار می گردد و این سال نیز المپیادا از فن متماتیک برگزار گردید. من همچون یکی از اشتراک کنندگان این المپیادا و غالب این المپیادا به شمار می روم. در این المپیادا اشتراک کرده سزاوار جای دوم گردیدم. از برگزاری المپیادا خیلی شاد هستیم. منداداری خودم را به تشکیل کنندگان این المپیادا بیان می نمایم که بهر ما نورسان چنین المپیاداها تشکیل نموده ما می توانیم در آنها اشتراک نموده دانش خود را صیقل دهیم و آن را بسنجیم. در جنبستی المپیادا قریب به 50 نفر اشتراکچیان که در این المپیادا فعالیت خوب نشان دادند با افتخارنامه، مدال و تحفه‌های خودروی سرفراز گردانیده شدند.
озмуни кани духтарон дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ бо ибтикори комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҳамкорӣ бо шуъбаи кор бо занон ва оила ҳамчунин шуъбаи маорифи шаҳри хоруғ роҳандозӣ гардид. дар озмун гулдухтарони муассисаи таълимии рақами 2 ба номи Давлаталӣ Шабдолов таҳти шиори кабутар ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ба номи Шоҳҷоншоҳ Наврӯзов таҳти шиори маърифат аз рӯи шартҳои зерин саломнома, намоиши либосҳои миллӣ, қироати шеър, ороиши мӯй ва ҳунарҳои мардумӣ, рақси бадахшонӣ, хондани суруди Алла, омода намудани хурриш ва саҳнача баромад намуданд. ҳар як бонӯ дар баробари соҳибмаълумот шуданаш бояд ҳунар низ дошта бошад ва хушбахтона баъди эълон гардидани солҳои 2019-2021 соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, бонувони тоҷик мин ҷумла бонувони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо ҳунари худ дар тамоми ҷумҳурӣ ва берун аз он низ иштирок карда фарҳанги мардуми Бадахшонро муаррифӣ мекунанд. ما امروز از آن خوشحال هستیم که با مناسبت روز مادران در بین خوانندگان مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 2 شهر خروغ و مکتب میانه عمومی تحصیلات میانه رقم 7 آزمون کنی دختران برگزار گردیده ایستاده است. مقصد از برگزار نمودن چنین چاره‌بینی این سیقل دادن مهارت و ملکه خوانندگان می باشد. از فرصت مناسب استفاده برده من همه بانوان شهر خروغ در سیمای آنها همه مادران تاجیک را تبریک و تهنیت نموده با چنین فصل زیبا، فصل بهار همه مادران را تبریک و تهنیت میگویم. омӯзгорон иброз доштанд ки мақсад аз баргузор намудани чунин озмунҳо ҷалби ҳарчи бештари ҷавондухтарон ба ҳунаромӯзӣ ва эҳёи ҳунарҳои аҷдодӣ мебошад. طبق نقشه شعبه معارف و حفظ حقوق کودک چاره‌بینی شهری کنی دختران بخشیده به روز مادران بین مؤسسه‌های تحصیلات میانه رقم 2 و 7 شهر خروغ برگزار گردیده ایستاده است. هدف آزمون اساساً دوستی بین گلدختران مکاتب‌های شهر و اینچنین سنجش لیاقت و استعداد گلدختران به حساب می‌رود. وظیفه اساسی آموزگاران از آن عبارت است که خوانندگان خود را به این آزمون‌ها آماده سازیم و برای آنها فهمانیم که هنرهای دستی و هنرهای مردمی را از یاد نبرند، آنها را دوام دهند. баъди баҳогузории ҳайати якумон толибилмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ба номи Давлаталӣ Шабдолов бо 147 хол сазовори ҷойи аввал гардиданд. дар охир ба ғолибон аз тарафи шуъбаи маорифи шаҳри хоруғ ифтихорномаҳо супорида шуданд.